Hey students, today we are going to discuss about the properties of holes. So already we know the properties of holes, but based on the band theory, we are going to describe the properties of holes. So vacant orbitals in a band or vacant positions in a band are called the holes. A hole acts in an applied electric and magnetic field as if it has a positive charge. Plus E. So the charge of a hole is exactly opposite to that of an electron. Then the next property, first property is KH is equal to minus KE. That is the wave vector is opposite to that of the electron wave vector. The total wave vector of the electrons in a filled band is 0. സോ ഒരു ഫീൽഡ് ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേവ് വെക്ടർ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മ ഓഫ് ഓൾ ബ്രില്യോൺ സോൺസ്. And this is because every fundamental lattice type has symmetry under the inversion operation R to R minus R about any lattice point. ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് R to changes to minus Rൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സിമെട്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എവറി കെ വെക്റ്റർ വി ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് കെ വെക്റ്റർ. സോ if the band is filled, all pairs of orbitals k and minus k are filled and the total wave vector is a 0. ഒരു ബാൻഡ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ സോ ദിസ് ടോട്ടൽ വേവ് വെക്റ്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസ് എന്നാണ് ഇഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം എൻ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് വേവ് വെക്റ്റർ കെ ഇ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. താഴെയുള്ളത് വാലൻസ് ബാൻഡും മുകളിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമാണ്. ഇപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഒരു പൊസിഷന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സാകുമ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ വേവ് വെക്റ്റർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നൗ ബിക്കംസ് മൈനസ് കെ ഇ. സോ ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് എ വേവ് വെക്റ്റർ കെ ഇ ഇൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ഈസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഹോൾസ് ആണ്. So that will be attributed to the holes. So the hole if electron goes to the conduction band, this electron goes to the conduction band, so automatically there will be a hole is produced here, and this hole produced should have a wave vector minus ke in order to have the total wave vector of the valence band as a 0. That is, the band with the one missing electron has total wave vector minus ke. Then the second property is this E of H, EH of KH, that will be equal to minus epsilon E of KE. That is, the zero of energy of the valence band is at the top of the band, and the lower in the band the missing electron lies, the higher the energy of the system, and the energy of the hole is opposite in sign to the energy of the missing electron. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നാണ്. വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നമുക്കറിയാം ദ എനർജി ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും. എനർജിയുടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാലൻസ് ബാൻഡ് ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നതോറും എനർജി ഈസ് ലോ, ഹയസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് മാക്സിമം എനർജി 0 എനർജി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സാവുന്നത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ എനർജി നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണ്. അതായത് എനർജി വിൽ ബി ദ ലോവർ ഇൻ ദ ബാൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ലൈസ്, ഹയർ ദി എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും? അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടുന്ന എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. Therefore the energy of the hole is opposite in sign to the energy of the missing electron. ഇപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സായത് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ബാൻഡ് ഈസ് സിമെട്രിക്, epsilon E of Ke will be equal to minus epsilon H of Kh, that is equal to epsilon substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് epsilon E of Ke equal to epsilon E of minus Kh. K is equal to minus Kh നമുക്കറിയാം. So that will be equal to minus epsilon H of Kh എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. So the energy of this will be the opposite of the energy of the holes ആയിരിക്കും. Then the next property is the VH is equal to V, that is the velocity of this hole will be equal to that of the electron, that is delta EH KH will be equal to delta EE KE. Therefore
energy is related with the VH, that is equal to VH into KH will be equal to VH of KH equal to VE of KE. Then the next property is the effective mass of these MH is equal to minus MA. Effective mass is inversely proportional to the curvature d square by dk E by dk square, and for whole band this has the opposite sign to that of the electron in the valence band. So that word is missing here. Once more I will read. Effective mass is inversely proportional to the curvature d square E by dk square, and for whole band this has the opposite sign to that of an electron in the valence band. So effective mass, that term നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേ സെഷനിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ ബാൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ. ആ ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഹോൾ ബാൻഡിന് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് എം എച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഇ ആയിരിക്കും. ദെൻ that is the near the top of the valence band ME is negative, so MH will be positive. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി വാലൻസ് ബാൻഡ് ആ കർവേച്ചറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ വിഇയുടെ വാല്യൂ എംഇയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എം എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ ഹോൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഡി കെ എച്ച് ബൈ ഡി ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദെൻ ഇ ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് വി എച്ച് ക്രോസ് ബി ആണ്. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഇക്വേഷൻ, ഇത് ഹോൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഹാസ് റിവേഴ്സ്ഡ്, velocity will be the same, etc. So this equation for motion is that of a particular particle of positive charge E. So the essence is that this whole will behave as a particle having charge exactly equal to that of the electron with a negative sign, that is a positive charge. Then with the same velocity as that of the electron, and with an effective mass opposite to that of the electron, and with the energy opposite to that of the electron, etc. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസ് ടു എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബിഹേവിയർ, അതായത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ എ സോളിഡ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹെൻസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ എ സോളിഡ് ഫ്രം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ബൈ കൺസിഡറിങ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഹാവ് എൻ എഫക്റ്റീവ് മാസ് എം സ്റ്റാർ ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ. സോ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. സോ വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ കംസ് ടു ദ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഇറ്റ് അക്കേഴ്സ് എൻ ഇഫക്റ്റീവ് മാസ്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ബിഹേവ്സ് ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇ ബൈ ഡി കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ ബൈ എം കിട്ടും. ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ എം കിട്ടും. സോ എം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു -1. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എം ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ റേസ് ടു -1 ആണ്. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഈ ക്രോസസ് കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേഴ്സസ് കെ കർവിൻ്റെ നേച്ചർ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആണ്.
അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വേഴ്സസ് കെ കർവ് ഹാസ് എ പരാബോളിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ആ പരാബോളിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ ഈസ് ആൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. So, but when the electrons moves in a periodic potential of the crystal lattice, the parabolic relationship between E and K no longer exists. അപ്പം ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ഈ പരാബോളിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ വാലിഡ് ആവുന്നില്ല. There is a breakup in the curvature of at various zone boundaries. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇ വേഴ്സസ് കെ കർവിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് വൺ. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ എനർജി ബാൻഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദീസ് കർവ് ഈസ് ലൈക്ക് ദീസ്. സോ ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബാൻഡ് ഈസ് സംവെയർ ഹിയർ. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇ വേഴ്സസ് കെ കർവ്. സോ the parabolic relationship between E versus K curve no longer exists, and there is a breakup in the curve of at various zone boundaries. And near the forbidden band, the curvature of E versus K curve changes and become negative. സോ കർവേച്ചർ ഇ വേഴ്സസ് കെ കർവിൻ്റെ കർവേച്ചർ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സോൺ ബൗണ്ടറീസിൽ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെർഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയർ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കൺസേൺഡ്. ദെർഫോർ ആൾസോ ദ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ആൾസോ ചേഞ്ചസ്, and the effective mass of this electron is given by m star is equal to effective mass is given by m star is equal to h cross square d square e by dk square all raised to -1. So this is the expression for the effective mass of an electron. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് മാസിൻ്റെ ബേസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ദ ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ വേവ് പാക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ പീരിയോഡിക് ലാറ്റിസ് ഈസ് വെരി ലാർജ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ടു മൂവ് ത്രൂ ദ ക്രിസ്റ്റൽ, ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽ this electron has acquired a very large effective mass. So the motion of this electron can be explained in terms of its effective mass in the case of a crystal. To explain the negative effective mass, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് ചില കേസിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് കെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ പൈ ബൈ എ അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറിയിൽ ലെസ് ദാൻ പൈ ബൈ എ കെ വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സോൺ ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മാനേജ് ടു മൂവ് ത്രൂ ദ ക്രിസ്റ്റൽ. അത് ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രൈ ചെയ്യും. ബട്ട് ദെൻ സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഷുഡ് ആക്സിലറേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് കെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം എച്ച് ക്രോസ് ഡി കെ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ റെസ്പോൺസ് ടു ദിസ് ഫീൽഡ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിനായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മീറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രാഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു കെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തുമ്പം അതിൻ്റെ ബ്രാഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് വിൽ ബി സ്കാറ്റേർഡ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ബാക്ക് കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് സോൺ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യില്ല. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കെ വെക്ടർ അവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുക. So and this electron will be scattered to the back in the backward direction. That is, the electron behave like a particle with a negative charge and a negative mass. So under that condition we can say that this electron has acquired a negative effective mass. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡി കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, 0 ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് മാസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന റീജിയൻസിൽ മാസ് പോസിറ്റീവാണ്, നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന റീജിയൻസിൽ മാസ് നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് മാസാണ്. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് നിയർ ദ സോൺ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലോവർ കെ വാല്യൂസ് എം സ്റ്റാർ ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് and negative is close to the zone boundary. The next graph ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഇ വേഴ്സസ് കെ കർവാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ
കെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കെ വാല്യൂസ് എം വാല്യൂസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വേഴ്സസ് ഇ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ഗ്രാഫാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എം സ്റ്റാർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഹിയർ, then m star is infinity in this region and m star is negative along the zone boundary എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So that is near the center of zone or bottom of the band m star is positive, and that is E versus K, E is proportional to K and dE by dk is a constant. At mid of the curve, that is d square E by dk square equal to 0, അതുകൊണ്ട് m star അവിടെ infinity ആയിരിക്കും. And near the top means near the zone boundary, m star is equal to negative. So the effective mass of the electron is negative along the near the zone boundary. Now for a completely free electron, we have E is equal to h cross square k square by 2m ആണ്. dE by dk നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, d square E by dk square കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, that is equal to h cross square by m കിട്ടും. Therefore m star is equal to h cross square divided by d square E by dk square. The expression is h cross square d square E by dk square all raised to -1 ആണ്. So it is 1 by this quantity. So that is equal to h cross square divided by h cross square by m, that is equal to m. So for a free electron, this effective mass and the mass of the electron both are equal എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Now also we have this expression for the group velocity. We have Vg is equal to d omega by dk. So that is equal to 1 by h cross dE by dk ആണ്. So at the top of the band, Vg 0 ആണ്. Group velocity is equal to 0 at the top of the band means at the zone boundary. So what is the energy transmission? No energy will be transmitted across the zone boundary. So at the top of the band, Vg 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is no energy transmission takes place at the zone boundary എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. If an electron is having k value plus or minus pi by a. So that is about the effective mass.